आज नियाली निर्वाचन मंडली आसीथिबा समस्त वैद्युतिक गणमाध्यम छापा गणमाध्यम प्रतिनिधि समस्त को मु आंतरिकतार सहित हार्दिक शुभेच्छा एवं धन्यवाद जनाऊँ। नियाली निर्वाचन मंडली जनसाधारण जो भली भाव में आम दल भारतीय जनता पार्टी एवं मो उपरे जो आस्था प्रकट करछंती, जो आशा रखिछंती, जो भरोसा विश्वास रखी मते आज नियाली रे जनसाधारण सेवा करने पे जो मते आज जितई से परिप्रेक्षी आज 100 दिन ऊर्ध हो तो आपण मान जानिथिबे जे 100 दिन भितरे मु किभली भाव रे मोर विधायक भावे दायित्व तुलाई निर्वाचन मंडली को किभली भाव रे विकसित करा जीवो सेथिपाई मु कौन कौन पदक्षेप नहीं मु से कथा को उपस्थापन करने आज आपण मान को समस्त को मु एठारे डकाई आगामी दिन में मु जो कार्यक्रम करी आगु को मु आपण मान को डकाई नियाली आपण को माध्यम रे नियाली जनसाधारण को मु सूचई देवी को सूचई दबा को चाहूँ भी जे आमे यही टाइप रो कार्यक्रम करुचु। आपण को माध्यम रे आज गोटे कथा कहूँ मु नियाली निर्वाचन मंडली समस्त जनसाधारण को मु आज धन्यवाद एवं शुभेच्छा जनाऊँगी जे आम उपर आस्था प्रकट कर 100 दिन मध्य 100 दिन मध्य 100 दिन मध्य आमर विधानसभा भी हो जाइए ता भितर भी मु जो स्वल्प समय पाई विभिन्न पंचायत को ग्रस्त करी संगे संगे 22/8/2024 तारीख रे आमर जो प्राची नदीर पुनरुद्धार मु बहुत चेष्टा करी उपर स्तरीय गोटे बैठक करा जाइतिला। ओडिशा सरकार उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन विभाग माननीय मंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा तत्वावधान रे जल संपद और पर्यटन विभाग उच्चस्तरीय अधिकारी बैठक सचिवालय 1/8/2004 अनुष्ठित होता 2024 ओडिया अस्मितार प्रतीक सर्वपुरातन प्राची नदीर पुनरुद्धार सहित पर्यटन विकास करी कूलवर्ती ग्रामवासी आर्थिक उन्नति निमंते पदक्षेप नियाजिबार योजना रही। प्राची नदी आम निर्वाचन मंडली प्राची नदी जो दूरत्व अच्छी नियाली मु भावुची जहाँ इंजीनियर माने मते कहते 70% आम निर्वाचन मंडली तेणु ताकू पुनरुद्धार करा समस्त प्रकार योजना प्रस्तुत हो जाइए। वर्षा कारण सर्वे होना सर्वे हम ता भितर आमर मुख्य प्रशासक पाखरे आलोचना हो सारी और प्राची नदीर पुनरुद्धार होगापी आरंभ योजना प्रस्तुत हो आपण मैंने जानी कुंडी मुह ब्रिज दीर्घ दिन है
ब्रिज कंप्लीट हो गला सत किंतु तार जो अप्रोच रोड होगा कथा हो पारा ना दीर्घ दिन हम मु तो भावुँ प्राय 15 वर्ष हम हो नथिला से अधा पांदे अवस्था रही आम अंचल जिते गुड़िए ब्रिज अच्छी सबुठ आश्चर्य और दुखर कथा कुंडिम ब्रिजटा ही गोटे अधा पांदे रही जाता सेठी मध्य दुर्घटना घटी 3-4 जन लोकंर मृत्युवरण सेठी मुझे निर्वाचन लड़ुली से बिलासुणी पंचायत समस्त को मु प्रतिश्रुति देती जे यह मोर प्रथम काम हम मु धन्यवाद देवी आमर ग्राम्य उन्नयन मंत्री को एवं कटक जिलार जी अच्छा सुपरटेडिंग इंजीनियर एवं इंजीनियर सहयोगी माने समस्त को मु डकई तार गोटे एस्टिमेट प्लान प्रस्तुत करागला वर्तमान ता सफल होई 5.5 कोटी टंका 5 कोटी 50 लाख टंकार टेंडर ये 30 तारीख दिन हेबाकू जाउची एवं से टाइम लिमिटेशन रखा है 15 मास जदि मते बिलासुणी पंचायत समस्त साधारण लोक मते सहयोग करेंगे ताहले कुंडिम ब्रिज वर्षक भितर संपूर्ण हम एवं से कुंडिम ब्रिज संपूर्ण हेला परे तार आलोकीकरण पई मध्य मु व्यवस्था करिछि बेआईन बालीघाटर बाली लूट उपर मध्य पदक्षेप दिया जाइछि मु मात्र 3 मास हेला एठारे विधायक अच्छी निर्वाचन मंडली रे ता पूर्व कौन होता प्राय सांबादिक बंधु मैंने जानी से मोर किसी कहबार आवश्यक ना मो निर्वाचन मंडली रे मु जेतबेले आसिली आपण मानक समस्त अवगति निमंत जणाई दउछि 1 जुलाई 2024 रे मोर ए चिट्ठी मु देइथिली डेप्यूटी डायरेक्टर माइंस माइनर मिनरल को जे डिटेल मु लिखिथि तापरे 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 मो डेप्यूटी चिट्ठी कला परे डायरेक्टर को भी मध्य चिट्ठी अवगत करैछि एसपी को कहिछि कलेक्टर को भी कहिछि ये सब चिट्ठी बालीघाटर आपण देखंतो सब चिट्ठी होछि बालीघाटर मोर जोगाजोग होइछि किभଳି भाबरे एठी चोरा बालीघाट बंद हबो एवं आहुरी गोटे आश्चर्यर कथा एबे मु आ गोटे मु होछि मोटा कहि लास्ट को आहुरी गोटे आश्चर्यर कथा एठी पुलिस मानकु भी टेलीफोन जोगे मु कहिछि कलेक्टर को मध्य एबे जणाइछि जे हाईकोर्ट उच्चतम न्यायालय जितेबले अर्डर करिछि जे सकाळ 7 रु राति 10टा पर्यंत बालीघाट जो अच्छी सेठू भारी जान रे केबे भी बाली लोड हो जाई परिबो ना एटा क्लियर कट अछि मु ताकू इन्फ्लुएंस करिकरी मध्य डायरेक्टर को कहिछि एवं व्हाट्सएप माध्यम रे मु पुलिस अफसर को मध्य जणाइछि उभय बियाली गोविंदपुर किंतु आश्चर्यर कथा पुलिस एठी कर्णपात भी कला नाही जा फल दिन बेला भी गाड़ी एठी बालीघाट चली से कलेक्टर को मध्य एटा अवगत करैछि कलेक्टर भी मते प्रतिश्रुति दैछथि जे कलेक्टर निजे आसिकरी वर्तमान आम अंचल रे विजिट करिवे कोठी कोन चलीछि एतिक मो बालीघाट पे मो करिछि एवं आपणकर दीपांचल लाइफ लाइन कहले हम भात हांडी गोटे कंदल साइफन अच्छी से कंदल नदी सज्जारे भूतल गोटे कंक्रीट केनाल करा जाइछि ऊपर नदी पानी जीव तले किंतु पानी जाई अपोजिट साइड रे बाहरिबो चाषी भाई मैंने पानी पाउ नथिले यार पुनरुद्धार करबा पई पदक्षेप नियाछि यह संपूर्ण जदि कार्यक्षम हम ताले 3000 हेक्टर ऊर्ध्व चाषी को जमीर जल सूचना सुविधा मिल ऑलरेडी आमर प्राची डिविजन जो अच्छा एससी संगे कथबार्ता से टिके समय लगे किंतु आमे एटा को संपूर्ण करू नियाली डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल जो अच्छी 22.5 रु 25.5 माधव प्रधान साई पनिमाल पितापड़ा
ପନିମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିମାଳ ଛକ ଠାରୁ ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ସାହି ଦେଇ ପିତାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ମୁଁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡିଥିଲା, ତାକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା 200 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଯୋଉ 20 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଜଳକର ନିୟମିତ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ଅଣଜଳସେଚିତ ଥିଲା, ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାଗଲା। ଦେବୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ କେନାଲ 9.100 କିଲୋମିଟରରୁ 13 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଆନୁମାନିକ 100 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜମିକୁ ଜଳ ଆସୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଳ ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ପାରୁଛି। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ କେନାଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୋତି ହୋଇଥିବା କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି। ଅଠାନ୍ତର ବରିମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଗାଁରୁ ପୋଖରୀ ଗାଁ ସବ୍ ମାଇନର ଅଧୀନ 40 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା କେନାଲ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜମି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଛିଣ୍ଡା ନଦୀ ଏବଂ ତଅଳା, ସେ ଯୋଉ ଛିଣ୍ଡା ଆଉ ତଅଳା ଯୋଉ ତାକୁ ଆମେ ଡେଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ଉଭୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ବାଇକ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଇରିଗେସନର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଛିଣ୍ଡା ନଦୀ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଛି ଏବଂ ତଅଳ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହଉଛି ଛିଣ୍ଡା ନଦୀ ହଉଛି 17 କିଲୋମିଟର, ଇଏ ହଉଛି 13 କିଲୋମିଟର ତଳ, ତ ଏ ଉଭୟ ହିସାବ କଲେ 30 ରୁ 31 କିଲୋମିଟର ଏଟା ହଉଛି। ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛୁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ମାନେ ଏଥିରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫିଶରୀ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇରିଗେସନ ଡ୍ରେନେଜ ମିଶି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଝିରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କରିକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟଗଙ୍ଗ ଯୋଉ ଫିଶରୀର ଯୋଉ ମାଛ ଚାଷ କରାହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି। ମାଛ ଚାଷ ଆମେ କରିବା, ଆଉ ସେ ମାଛ ଚାଷ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ, ବହୁତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଁ ଭିଜିଟ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟାକ ନଦୀକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡେଡ୍ ନଦୀଟା ଯୋଉ ମୃତ ନଦୀ, ଯୋଉଥିରେ ପାଣିର ଟୋଟାଲି ଆସୁନି, ଯାହା ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ହଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇ ଏଇଟା କେମିତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଆଳି ହାଟର ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟା ନିଆଳି ହାଟରେ ରହିଛି, ସେ ହାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହାଟର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଭାପତି ଥିଲେ ବଜାର କମିଟିର, ଆମର ଆକ୍ୟୁ ଭାଇ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପୀରଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇନା ମଣ୍ଡପରେ ବସି ଗୋଟେ ସଭା କରିଥିଲୁ ଯେ ନିଆଳି ହାଟର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦୂର କରିବା ଏବଂ ନିଆଳି ହାଟଟାକୁ ଏଭଳି ହାଟ ଭାବରେ କରିବା
ଯେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ହାଟ ଯେମିତି ଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି। ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଳି ହାଟର ସମସ୍ୟା ବୁଝାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କିଭଳି ଶୌଚାଳୟ ହବ ସେଭଳି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତ ନିଆଳିଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଦରକାର ନିଆଳି ହାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଟଙ୍କା ଯେ ନିଆଳି ହାଟରେ ଆମର ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ବଡ଼ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ରହୁଛି 12ଟା ଲେଖା ଗୋଟେ ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ରହିବ। 5ଟି ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ଛକ ଠାରୁ ଆମର ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟା ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଯୋଉଟା ନିଆଳିଟା ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି ନିଆଳିକୁ ଏଇଟା ଆଲୋକୀକରଣ ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଲ୍ୟାଡ୍ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି 15 ଦିନ ଭିତରେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ସେଟା ହେଇଯିବ। PWD ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆ ଭିତରେ ସେଟା ରୋଡ ମଝିରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯୋଉ ରୋଡଟା ଯୋଉ ଡବଲ ହବ ତାର ଆମେ ସାଇଡରେ ବି ଆପ୍ରୋଚ କରିକି ରୋଡକୁ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ଜାଣିଲି। ଆମର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା 1980-82। ସେ ଯୋଉ 1980-82ରେ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ସେଥିରେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅରିସଲ ଗ୍ରାମ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଏପଟେ ଅଡ଼ଶପୁର ପଟୁ ଗାଁଟି ପୁରା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସରକାର 82 ମସିହାରେ ସରକାର ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ ଯୋଉ ଜମିକି ଦିଆଯାଇଥିବ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ବହୁତ 82 ମସିହାରୁ ବହୁତ ବିଧାୟକ ଆସିଲେ ବହୁତ ବିଧାୟକ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଟ୍ଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମତେ ଭେଟିଥିଲେ କହିଲେ ଛବି ବାବୁ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିଛି ମୁଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ 22/8/2024 ତାରିଖରେ 1980-82 ମସିହାର କନ୍ଦଳ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ଓ ଘର ବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖାହେଇଛି ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଘର ପଟ୍ଟା ପାଇବେ। 23/8/2024 ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 23/8/2024 ରେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାନ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ପାନ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବା ନେଇ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 23/8/2024 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲୋ ଠାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକମାତ୍ର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲୋ ପାଖରେ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି ତାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି PPP ମୋଡରେ ଏଇ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ PPP ମୋଡରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପ ଯୋଉଟା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ଯଦି କିଏ ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି।
2/9/2024 ତାରିଖରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ପୂରଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। 100 ଦିନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ କରିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୋଭନେଶ୍ୱର ଓ ମାଧବ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ଶୋଭନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମତେ ଶୋଭନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ କମିଟିର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ, ସେମାନେ ଶୋଭନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ବିମାନ ଯାଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ପଟକୁ ଯୋଉଟା ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଜାଗା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଶୋଭନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି। ସେଠି ସେ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗାରୁ ଜବରଦଖଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଜାଗା ସବୁ ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ହଟେଇ ସେଠି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ଉନ୍ନତି ହେବ, ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଐତିହାସିକ ଦୋପଟି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଯୋଉମାନେ ଏ ଯୋଉ ବିମାନରେ ଯେମିତି ଦୋଳ ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ନିଅନ୍ତି କାନ୍ଦେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହୁଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୋପଟି ମେଳନର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ନାଁ ବି ଅଛି। 1898 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଜନୈକ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ମେଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 64ଟିରୁ ଅଧିକ ଦୋଳ ବିମାନ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ମେଳନ ପଡ଼ିଆର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବି ଏଇଟା କରିବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୋପଟି ମେଳନ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ହବ, କିଛି କାମ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଏଇ ମେଳନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦୋପଟି ମେଳନ ଯୋଉ ଆମର ନାଁ ଅଛି, ସେଇ ଦୋପଟି ମେଳନକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବୁ। ଆମର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାହାରିକି ଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଲାଲପୁର ହେଇକିରି, ମୁଁ ଛେନା ଯୋଉମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଛେନାକୁ ସେମାନେ ରୋଡ ସାଇଡରେ ରଖି ଛେନା ବିକନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଛେନାର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ଜଲାଲପୁରରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ ବି ଜାଗା କ'ଣ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛେନା ମଣ୍ଡି ଜଲାଲପୁର ଠାରେ ସରକାରଙ୍କର ଜାଗାରେ ତିଆରି ହବ ଏବଂ ଛେନା ମଣ୍ଡି ଯୋଉ ତିଆରି ହବ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଡ୍ ହବ, ଯେମିତି ଛେନା ଯୋଉମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆରାମରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କ ଛେନାକୁ ରଖିକିରି ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଯାଉଛି
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକିରି ନେବା ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଆଳିର ପରିଚିତ ପାନ ଛେନାରେ ଆମେ ପରିଚିତ। ତ ପାନ ଯୋଉ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ, ପାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଳିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ବସିବି, ଯଦିଓ ମୁଁ ବସିକିରି ପାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ପାନର ଯୋଉ ପିଣ୍ଡି ଯୋଉ ତିଆରି ହବ, ପାନ ମଣ୍ଡି ଯୋଉ ତିଆରି ହବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଆଳିରେ ତିଆରି ହବ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛି। ଯଦି ପାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଚାହିଁବେ, ପାନ ବର୍ଜର ମାଲିକ ମାନେ ଚାହିଁବେ, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ଯୋଉ ପାନ ମଣ୍ଡି ଆଉ ଛେନା ମଣ୍ଡି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛି, ତିଆରି ହବ। ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ହାଟ ଯୋଉ ପହଙ୍ଗା ଆମର କାଳିଆ ଘାଇ, ଆପଣଙ୍କର ବସନ୍ତା ଶିଖାଳ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏରଞ୍ଚ, ଏସବୁ ହାଟ ନିଆଳିକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ନିଆଳିରେ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ କରାଯିବ, ଏସବୁ ହାଟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଅଲରେଡି ବିଡିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି। ଏଠୁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିବ, କେମିତି ହାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ହବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ହାଟରେ ଯେମିତି ହାଟ ହବା କଥା, ଯେମିତି ବିଡି ହବା କଥା, ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ଏବଂ ସେ ହାଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକୀକରଣ ହବ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଅଡ଼ଶପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି। ହାଇମାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ। ସବୁଠୁ ଆପଣ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଦିଟା ବ୍ଲକରେ, ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୃହ ହବ। ଆମର ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଅଛି ନିଆଳିରେ, ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ନିଆଳିର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ହାଟ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯିବ ଯେମିତି ଲୋକେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସକାଳେ ଯୋଉ ଚାଲନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୋଖରୀଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ତିଆରି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ପହଙ୍ଗା ଜଲାରପୁର ରୋଡ ଆମର ଏନେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ମୋର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଟେଣ୍ଡର ଯେବେ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ସେ କାମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ କେମିତି ଆଗେଇବ ସେ କାମ ହଉନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ସମସ୍ୟାର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 24 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଚିଠି ନମ୍ବର MLA ନିଆଳି CRMD 2524, এই ଯୋଉ ଚିଠି ମୁଁ ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୋଡ୍ସକୁ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କଠୁ ଫୋନ କରାଇ ଇଭିନ୍ ବି ଏ ଯୋଉ PWର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ କାମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପିଡ୍ କରାଯିବ। ଆମର ପହଙ୍ଗା ଜଲାରପୁର ଆମର ସିଠାଳ ବ୍ରିଜ ଠାରୁ ବାଁ ପଟେ ଗଲେ ଆଡି ବ୍ରିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପଟେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ହାଇୱେରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଓଲ୍ଡଟାଉନ ମାନେ ଆମର ଗୋଲକପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ରୋଡ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସ୍ପିଡରେ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଯଦି କାମ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଚିଠି କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ଏ ସବୁ ଚିଠି ହଉଛି ପ୍ରମାଣ। ଏ ଚିଠିକି ଯଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ୟାକୁ ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିନି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ କିଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ ହବ କଣ ହବ ସେଠି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହି ମାତ୍ର 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ମତେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। ରାଜନୀତି ନୁହେଁ,
विकास नीति को पाथेय करी नियाली को गोटे राज्य रे 1 नंबर निर्वाचन मंडली भावे प्रतिष्ठा करिबा मोर एकांत लक्ष्य रही। तेणु आपण मानक समस्त को धन्यवाद। मु एठारे मोर जो कार्यक्रम 100 दिन भितर मु करिछि आकु करिवा संगे संगे मु एबे मध्य मु जारी रखिछि किभଳି भाବରେ उन्नति हो। जदि आपण मानकर किछि प्रश्न थाए आपण पचारि पारନ୍ତି। माननीय विधायक पहले प्रभाव को कमरे रास्ता निश्चित भाव आप स्वागत किंतु आम आज से रास्ता को जाए जो मोदी बाली चोरा बाली नहीं आसे से रास्ता कलता को आम देखू बोला सब बाली गदा है जोटा कि नियम कार्य एत संख्यार बाली गदे चालान कर नियम अच्छे आपको सूची कौन कर गणमाध्यम प्रतिनिधि से खबर प्रचार कर ठिकादार तौर थाना एवं थाना जाऊँ चौकिया आम गणमाध्यम प्रतिनिधि डाक्टर नहीं आपण जोटा कहले बहुत स्वागत योग्य कथा जोटा आपण जो विषय कहले ये हला केते 24 ये बाबत रे 24 जुलाई 24 रे मु ऑलरेडी आपण मत जो प्रश्न पचारिले ता पूर्व ऑलरेडी मु जिलापाल को देई मु एने आउ टिके पूर्व जो कहउतली जे जिलापाल आसिक विजिट करिवे एटा मु ऑलरेडी से काम सारी बाकी रहिला आपण माने किछि खराब भाबिबे नाही। मु आपण मानकर सहयोग लोडुछि आपण माने डायरेक्ट जो कहले बालीगदा हेछि घाट होछि आपण मानकर भी समाज रे किछि करिवा पे कर्तव्य रहिछि। आपण मानकर संवाद परिवेषण ही समाज को परिवर्तन करि परिबो। आपण माने डायरेक्ट टेलीकास्ट करिकरी सेगुडा को देखांतु समस्त जानतु से बाली एक्चुअली जो चोरा बाली गदा कोठी हेछि बाली घाट केमिति चोरी होछि एथरे आपण मानकर भूमिका अछि मोर मध्य भूमिका अछि। जदि आपण गणमाध्यम आ मु जदि आमे उभय मिसिबा ताहले नियाली रु संपूर्ण भावे चोरा चालान बाली बंद हो जिवो। खाली मोर दरकार आपण जेते प्रसारण करि पारे आपण निजे बोधे जानि नाथि आपण को प्रसार जो प्रसारण करूछंती ताको समस्त जिलापाल भी मध्य देखुछंती ताको दृष्टिगोचर होछि। आपण मु एबे जदि कहिबे मोने व्हाट्सएप खोलिकरी आपण को देखै देबी केते गुडी आपण को बढ़िया चैनल रु जो न्यूज आसुची मु विभाग अधिकारी को सांगे सांग से क्लिप को मु व्हाट्सएप पर तां कहूची ये आसिला सेटु खबर ए अल्प किछि नै तळे पनिमाळ रो गोटे खबर आस्तिला जो खाल होइतला बाड़ी पोता होइतला ताको प्रथमे मु भाबिले हम कटक जिल्ला रो देखले मु सेटा जानि नथिली निमापड़ार तो मु ताकू जदे कटक उठेली कटक से कहले आमर न तमर डिविजन रो न बोली मो अंचल रो एटा से इमिडिएट केमिति काम हो ताकू एक्जिक्यूटिव को जाओ धन्यवाद देवी से निमापड़ा एक्जिक्यूटिव को से ताकू फेवर टाइल पके की रोड टा करिछ। बाकी आपण माने सहयोग करंतु मु आपण को आज गणमाध्यम सामने रे मु चैलेंज करूची जदि आपण मानकर सहयोग रहइबो निश्चित भाव रे एटी बाली घाट जो नियम टा मु कहली मु किछि बुझी परनी आपण को भी सेतिर गोटे कॉपी देबी मो चिठी रो कॉपी आपण नियंतु गणमाध्यम रे प्रकाश करंतु जे हाई कोर्ट रो ऑर्डर थिबा सत्ते को ऑफिसर को प्रशासन साहाय्य करूची ताकू एठी बाली गाड़ी चालीबा को सहयोग करूची। मु गोटे आ गोटे आपण जानि नाथि जो माइनिंग कमिटी मु वर्तमान स्टील माइंस जो विधानसभा रो जो स्टैंडिंग कमिटी रे मु मध्य स्टील माइंस रो कमिटी सदस्य अछि आउ से कमिटी सदस्य रे मु आपण देखु ए चिट्ठी भी आपण नेबे एटा को मु कमिटी के जणैछि एटा को समस्त प्रशासन अधिकारी समस्त खुशी होइछन्ती ए प्रपोजल रे मोर प्रपोजल ताको आपण पढिले जानिबे ये प्रपोजल रे लिखा आइछि जे कोनोसी भित्ति भूमि न थाई जेहेतु बालीघाट गोड़ को टेंडर करा जाइछि जेहेतु सेठी प्रधानमंत्री आवास रे ए जो प्रधानमंत्री सड़क योजना रे जो रास्ता हेछि सेटा बाली गाड़ी जिबा पे रास्ता हेइ नाही स्कूल कॉलेज पिला घर बाहर पार नांती
गोटे चाषी तार ट्राक्टर बिल को ट्राक्टर भी नहीं पारुनी बहुत समीक्षार एक्सीडेंट होची लोक मरुछंती तेणु मु सरकार कमिटी तरफ मु सरकार को अनुरोध करिछि प्रपोजल देछि समस्त राजी होइछंती मोर प्रपोजल होछि गोटे नदी जो बाली घाटरू जो रास्ता आसीछि जोटा नियम अच्छे ट्राक्टर रे आसीबो से ट्राक्टर रे बालीटा आसीबो स्टेट हाईवे हो किंबा नेशनल हाईवे हो सेठू 500 मीटर दूर रे बालीटा स्टाकिंग करिकरी ट्राक्टर माध्यम रे तापर हाईवे रे बाली चालन हो या द्वारा गोटे गाँ अंचल लोक मैंने शांति रे यहाँ हूँ मोर स्टैंडिंग कमिटी ये कमिटी रे निजे स्टील माइन सेक्रेटरी यहाँ जाइए से भी आलोचना कले ये रूलटा करने तेणु मु आज्ञा चेष्टा 100% करुचे खाली आपण मानकर सहयोग शुणु गणमाध्यम ଆପଣ ବି ଜାଣିବେ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କୋଉ ସାହସରେ କାହା ବଳରେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ନାଁରେ ଯଦି ଏଫଆଇଆର କରିବ ସେଠି ଅଲଗା ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲି ମତେ କି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପଠେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ପଠେଇଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସେ ଦେବକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋର ସେ ସାନ ଭାଇଟା ମାନେ ଦେବକୁ ଯେ ଧମକ ଦଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ ସେ ଧମକ ଦଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଯେ ଧମକ ଦଉଛି ମତେ ବି ଧମକ ଦଉଛି ତେଣୁ ଯୋଉଟା ନିୟମ ଯୋଉଟା ଆଇନ ଦେବର ବାଇଟଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଯେ ଦେଇଛି ସେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ମାନେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କାମ କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଆମ ଆପଣଙ୍କ ନିରାଶା ମଣ୍ଡଳୀ 4ଟା ଥାନା ଆଉ 4ଟା ବିଡିଓ 3ଟା ବିଡିଓ ଖାଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଥାନା ଆଉ ଫାଣ୍ଡିରୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଭାଗ ନେଇ କିଛି ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଆଳି ଆଉ କସରଦାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବହୁତ ଦଲାଲ ବସୁଛନ୍ତି ନିଆଳିରେ କିଛି ଦଲାଲ ବସୁଛନ୍ତି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଯୋଉଗୁରା ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ କାଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମାନେ ବଳାତ୍କାର କରାଗଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖାଯାଇ ସେ କେସ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ବସିଲେ ସେ କେସ୍ କାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା ମୁଁ କାଲି ବାଧ୍ୟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାର ପଠାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ କି ସେ କେସ୍ କାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇକି ଆଜି କଣ ଆଜି ବାହାରିଛି ସେଇଭଳି କିଛି ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଥାନାରେ ଯୋଉମାନେ ବସିକି ପରସେଣ୍ଟ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ ବଡ କେସ୍କୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଘଟିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ଯୋଉମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଆଉ କିଛି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ପଇସା ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ଥାନାରେ ତ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି ପଇସା ମାଗିବାର କିଛି ଅଛି କି ଟଙ୍କାର ପ୍ରମାଣ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଫଆଇଆର କାହିଁକି କରୁଛି ଗୋଟିଏ ବାଟ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଛି ଏଫଆଇଆର ମୁଁ ନିଜେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ସେ ହଁ ଯେ ଆମ ଯେଇ ମତେ କହିଲା ଏଇଟା ଏଫଆଇଆର କରୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇକି ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ନାଁରେ କହୁଛି ଯେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ସେ ନିଜେ ଏଭଳି ବି ମୋର ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବୁଝିବି ମୁଁ ତ ଆଜି ସକାଳେ ଜାଣିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଦଲାଲ କଥା କହିଲେ मोर तो जमी राज्य निर्वाचन इस्ताहार करुच्ची मोर तो प्रथम नियाली इस्ताहार था दलाल मुक्त नियाली एजेंट मुक्त नियाली तेणु से दलाल मुक्त आउ रहिबे नाही दलाल मुक्त हेबे आपण कौन कहबी कौ कथा बालीघाट जो चोरी होउची कटकठू घाट पर्यंत लोक रोचंती को बाटे पुलिस वैन जाउची जानछि मो गाड़ी केथर फेरलानी पुलिस वैन जाईकरी खबर दिया जाउची आसिले पुलिस सांगे सांगे मेसिन घाटरू गाड़ी जाउची तेणु तार भी गोटे परिकल्पना करा जाउची सेटा एठी गणमाध्यम सामने मैं कहबिनी कि पुलिस वाला ही संपृक्त रहउछ कारण माइंस वाला से जहा कथा पे संपृक्त होछ तो से निजे गोटे घाट को रात्रि रेड କରିବା ପାଇଁ इंडिविजुअल कथा आली कि जगी के रही ता 10 मिनिट भीतर गोटे पुलिस अफसर को जणा गला कि 5 मिनिट भीतर पळाय लागि माने एथिरे पुलिस विभाग रही से दला कि बाहर के लोक ना सुनतो सेटा मु जो चेयर रे बसछि मु गणमाध्यम सामने रे कहबिनी आपण माने जानि मु जानि मु मात्र 3 मास हला एठी विधायक अछि 3 मास भितर आपण मन जानथिबे कोन होउची किंतु आपण जो कथाडा कहउछंती मो भी पर्टिकुलर देव को आज समस्त सम्मान करे कहउची देव भी आपण को बढिया जणे सांबादिक
ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପହଙ୍ଗାରୁ ଜଲାପୁର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ତାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପୁରା ଜଗନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହେଲା ତାକୁ ବି ଏକ୍ସପୋଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ମୋର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ ବି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଜଗିବେ ଯେ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ଏମିତି ହଉଛି, ଯୋଉଠି କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହଉଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କାହିଁକି ମୋର କାହାଠୁ ପିସି ନେବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ମୋର ଦୟା ଦେଖାର ନାହିଁ। ଆଉ 15 ବର୍ଷ କଣ ହେଇଛି କଣ ଯାଇଛି ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ମୋର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି କହିବାର ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସବୁ ସତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ତ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି କ୍ୱାଲିଟି କରାଯାଉ। ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି କ୍ୱାଲିଟି କରନ୍ତୁ, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଏଠି ନ ହଉ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦିଆଯିବ, ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ପ୍ରକୃତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରିଲେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର R&B କୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ୱାର୍କ not being educated concern contractors नार लिखिଛି of R&B road under ନିଆଳି constituency। ଆପଣ ଏଟା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ମତେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍মেଳନରେ ମତେ କହିଥିଲେ କି ଚିଠି ଆଣିବାକୁ। ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଟା କରିଛି କେବେ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2024। ତା ମାନେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଙ୍ଗା ରୋଡ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 16 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେ ମୁଁ ଚିଠି କଲାଣି। ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଖୋଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ଭିଡିଓ କହିଥିଲି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେମିତି ନିଆଳିର ଖୋଲିବ। ଏବେ ମୁଁ କହିଛି ଖୋଲିଥିବ କଣ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଝଡାଝଡି କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବହି ଫହି ଦରକାର ଆମେ ସବୁ ଆଣିବା, ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ବୋଧେ ଏ ବିଷୟରେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓ କହିଥିଲି, ଭିଡିଓ ଖୋଲିଥିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସମୟ କୁଆଡେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇନଥିବ, ନହେଲେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରହୁନି। ବେତେଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ବେତେଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ନଈ ଯୋଉ ଆରପଟେ ରହିଯାଇଛି ଶ୍ମଶାନଟା, ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ପୋଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମତେ ସେ ପୋଲ କଥା କହିକି ଅଲରେଡି ଟେଣ୍ଡର ହବ ଏବେ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ବେତେଣ୍ଡା ଟେଣ୍ଡର ଆଗ କର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଯୋଉଠି ଆସୁଛି ମତେ କହିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇଠି ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ। NK Media, like, share and subscribe.